Hi, good morning, student. Today we are going to learn the poem, first poem, A Teenager's Prayer. So the activity chit chat from group of 5 to 6 and discuss given a rating of 1 to 5 to each of those following. When you have to take important decision, what you do generally do. That means in मराठी 5 ते 6 जणांच्या ग्रुपमध्ये आपल्याला खाली दिलेली ॲक्टिव्हिटी डिस्कस करायची आहे. दिलेले जे 1 ते 5 नंबरपर्यंतचे असणारे जे रेटिंग्ज आहेत ते आपल्याला खाली दिलेले आहेत, ते क्रमाने लावायचे आहेत. ज्यावेळेस आपल्याला अतिशय महत्त्वाचं डिसिजन घ्यायचं असतं, निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळेस आपण सामान्यपणे काय करता, त्यासाठी काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत. सी फर्स्ट ऑप्शन्स, कन्सल्ट पॅरेंट्स और एल्डर्स. बी कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स फॉर ॲडवाइस. सी प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स. डी थिंक डीपली इन सायलन्स. ई आस्क युअर टीचर फॉर हेल्प. एफ toss a coin to decide. While taking important decisions, generally first we think deeply in silence. That is, D1 is occurs at first, and after that thinking we consult parents or elders. This will occurs at second number, and after that ask your teachers for help. That means if we have take any important decisions, that times firstly we think deep in mind, and after that we consult our parents. If any solutions not come from parents, then we ask to our teacher for their help for taking important decisions. And after that, if the teacher from teachers, if our problems could not solve, then we will contact to friends for their advice. This will come at a 4 number. And after that, consulting from parents or asking for teachers, then contacting from for friends. However, our important decisions could not solve, then we could pray to God for God's guidance, and lastly toss a coin to decide. See friends, I hope you may understand that first activity. Everyone's life has various important decisions, various situations, and that in that situations we have to take some important decisions. And according to everyone's or personal life or personal views, you can rating these points with your own thinking. See next activity, the chit chat, second activity. In poetry, very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an abstract idea or thing, object. Such a static device used by the poet in the figure of speech apostrophe. For example, twinkle twinkle little star. See, what is the apostrophe? Apostrophe is the figure of speech. In that figure of speech, there are some static device or some absent persons or an abstract ideas or things
there are these things in that apostrophe. That means in मराठी काही ज्या अमूर्त घटना असतात त्याच्याशी डायरेक्ट संबंध एखाद्या लाईनमध्ये पोएटने दाखवलेला असतो किंवा पोएममध्ये लिहिलेलं असतं. त्यावेळेस ॲपोस्ट्रॉफ हा जो अलंकार आहे, फिगर ऑफ स्पीच, तो त्या ठिकाणी येत असतो. त्यालाच आपण ॲपोस्ट्रॉफला मराठीमध्ये परोक्ष संबोधन असे म्हणत असतो. म्हणजे जी अमूर्त घटना असते त्याच्याशी आपण त्या ठिकाणी त्या पोएममध्ये मांडलेली असते अमूर्त घटना, किंवा एखादी अमूर्त कल्पना असेल किंवा ॲब्सेंट पर्सन असेल, म्हणजे जो अस्तित्वात नसलेला व्यक्ती, त्याचा उल्लेख त्या पोएममध्ये केलेला असतो. त्यावेळेस जो ॲपोस्ट्रॉफ हा जो फिगर ऑफ स्पीच आहे त्या ठिकाणी येत असतो. सी एक्झाम्पल्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार. सी in that lines there is the apostrophe that figure of speech. Twinkle twinkle little star. A little star ही जी अमूर्त आहे गोष्ट त्याचा उल्लेख या लाईनमध्ये केलेला आहे, म्हणून त्या ठिकाणी ॲपोस्ट्रॉफ हा त्या ठिकाणी फिगर ऑफ स्पीच होतो. नंतर सेकंड आहे डेथ फेअर इज दाय स्टिंग. डेथ फेअर इज दाय स्टिंग. त्याच्यामध्ये डेथ म्हणजे मृत्यू, तुझा स्टिंग दंश कुठं आहे. तर मृत्यू ही जी आहे ती ॲबस्ट्रॅक्ट आयडिया आहे जी या ह्याच्यामध्ये लाईनमध्ये त्याचा वर्णन केलेलं आहे. स्टिंग म्हणजे दंश, म्हणजे मृत्यूला दंश असतो का, पण त्याचं वर्णन त्या लाईनमध्ये केलेलं आहे. आणि असं ज्या ठिकाणी वर्णन येत असतं त्यावेळेस त्या ठिकाणी ॲपोस्ट्रॉफ हा फिगर ऑफ स्पीच होत असतो. थर्ड वन, ओ केव मॅन आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू. ओ केव मॅन आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू. या सेंटेन्समध्ये वाक्यामध्ये केव म्हणजे काय, गुहा, गुहेमधील जो व्यक्ती आहे. आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू. आता गुहेमधला असणारा व्यक्ती तर आपण पाहिलाच नाही, तो ॲब्सेंट पर्सन आहे. आणि आपण इच्छा काय करतोय त्याच्यामध्ये, आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू, आणि माझी अशी इच्छा आहे की मी त्याच्याबरोबर राहू शकतो. म्हणजे असं वर्णन त्या जे गुहा असेल, ती गुफा असेल, त्या गुफेमधला जो व्यक्ती आहे तो आपल्याला ॲब्सेंट आहे, तो काय समोर दिसतो का, नाही. म्हणून त्या ठिकाणी या लाईनमध्ये त्या ठिकाणी ॲपोस्ट्रॉफ हा फिगर ऑफ स्पीच होतो. नाव कम्प्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एक्झाम्पल्स ऑफ ॲपोस्ट्रॉफ ऑफ युअर ओन. आता काही खाली एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत ॲपोस्ट्रॉफचे, ते तुम्हाला स्वतः त्या ठिकाणी करायचे आहेत, सोडवायचे आहेत. आता ॲपोस्ट्रॉफ हा फिगर ऑफ स्पीच आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ॲपोस्ट्रॉफ हा पंक्च्युएशनसुद्धा आहे, विरामचिन्हसुद्धा आहे, जे की आपण त्या ठिकाणी वापरत असतो. तुम्हाला दाखवतो मी. एखादा असं टीचर्स असेल, आपण लिहिलं असेल, त्यावेळेस आपण ॲपोस्ट्रॉफ देतो आणि यस प्रत्यय लावत असतो त्याला. त्यावेळेस त्या ठिकाणी तो फिगर ऑफ पंक्च्युएशन असतं त्या ठिकाणी. म्हणजे जर आपण असं लिहिलं त्या ठिकाणी की टीचर्स असं आपल्याला लिहायचं असेल, ॲपोस्ट्रॉफ देऊन आपण यस लावत असतो, अशा त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपण ॲपोस्ट्रॉफ वापरतो. तो ॲपोस्ट्रॉफ आहे तो पंक्च्युएशन आहे. आणि हा जो ॲपोस्ट्रॉफ आहे ते फिगर ऑफ स्पीच म्हणून सुद्धा त्या ठिकाणी वापरले जाते. आणि ही फिगर ऑफ स्पीच आहे ती कशासाठी वापरली जाते, त्या ठिकाणी अमूर्त एखादी गोष्ट असेल, आयडिया असेल, ती दाखवण्यासाठी, किंवा ॲब्सेंट पर्सन असेल किंवा एखादी ॲब्सेंट थिंग असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते वापरले जाते. खाली एक्झाम्पल दिलेले आहेत. सी ओ लाईफ हाऊ डॅश स्ट्रेंज आर युअर वेज. आय हॅव completed this already. That is, O life,
how strange are your ways. Second one's, dear God, please keep me calm in my difficult days. Dear God, please keep me calm in my difficult days. Books, you are my dear's companions. You may add your own, that is, books, you are my true friends. D1 exams, I wish you will never come. Then, oh, you beautiful sky, send all your beauty to earth. In that 5 examples, there are abstract ideas or absent persons. There are, oh life, how strange are your ways. या वाक्यामध्ये ओ लाईफ हे अबस्ट्रॅक्ट आयडियाज आहे, अमूर्त अशी घटना, अमूर्त कल्पना आहे. त्यामुळं त्याच्यामध्ये काय आहे, ॲपॉस्ट्रॉफी हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. सेकंड वन, डिअर गॉड प्लीज कीप मी काम इन माय डिफिकल्ट डेज. तर डिअर गॉड जे अब्सेंट पर्सन याच्यामध्ये आहे, जे गॉड आहे तो आपल्याला दिसत नाही, तो अब्सेंट आहे आणि त्याच्याशी आपण संवाद साधतो आहे. काय, डिअर गॉड प्लीज कीप मी काम इन माय डिफिकल्ट डेज. ज्यावेळेस अतिशय अवघड असं दिवस येतात माझ्यासमोर, त्यावेळेस मला शांत राहण्यासाठी मला हिंमत दे, असं त्या ठिकाणी आपण देवाकडे प्रार्थना करू शकतो. याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःचं सुद्धा ॲड करू शकता. बुक्स, यू आर माय डिअर कॅम्पॅशन्स, किंवा त्याच्यामध्ये ट्रू फ्रेंड्स असंही तुम्ही त्याच्यामध्येही करू शकता. एक्झाम्स, आय विश यू विल नेवर कम, किंवा तुम्ही त्याच्यामध्ये स्वतः असं म्हणू शकता की आय विश एक्झाम्स, आय विश यू विल केम सून अर्ली, असंही त्या ठिकाणी तुम्ही पॉझिटिव्ह त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स देऊ शकता. तुम्ही स्वतः होऊन त्या ठिकाणी लिहू शकता. अशा पद्धतीने आपण चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी पाहिलेली आहे. अ टीनेजर्स प्रे, त्याच्यामध्ये वॉर्मिंग अप, या 2 ॲक्टिव्हिटी पाहिलेल्या आहेत. थँक्यू.